இல்லை அவங்களுக்கு ஃபைன் இருக்கு மேம். அப்போ நேம் போர்டு மட்டும் இருக்கா? ஃபைன் வந்து சரி சார். இல்லை Good morning to one and all present here. Today, we have gathered here for the celebration of National Energy Conservation Day. In India, National Energy Conservation Day is celebrated on December 14 every year. The Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power leads the celebrations. Energy conservation is important because it protects the environment from greenhouse gas emissions and saves valuable resources. It can be achieved by using energy more efficiently or by reducing the amount of service usage. Now it's time for prayer song. I call upon Ms. Pravina and Ms. Saranya from First MBA to sing the prayer song. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Good morning to one and all present here. Most respected chief guest of today's function, Shri A. Pari, retired IGP and the Chief Administrative Officer of RBS Group of Institutions. On behalf of my students, my faculty members, and on my own behalf, I extend a hearty welcome to you, sir, to RBS Institute of Management. My welcome to Mr. Elamudan, Dean Placements, Dr. Shalini, IQAC Coordinator and Head of the Department of RBS Institute of Management Studies, for having organized this beautiful event. That is, we are here to celebrate the National Energy Conservation Day. National Energy Conservation Day is generally celebrated on December 14th from 1999 onwards by the Bureau of Energy Efficiency, BEE, Ministry of Power, Government of India. The main objective of this Energy Conservation Day is to promote energy conservation and sustainable practices in the country. And the theme of this Energy Conservation Day of 2024 is powering sustainability, every watt counts. You all know, no? Power is measured by watts, right? If you take this LED bulb, tube light, it may be of 20 to 40 watts. Right? So power is measured by watt. So the theme is powering sustainability, every watt counts. And do you know who's the father of energy conservation? Do anybody know the father of energy conservation? It is James Prescott Joule from England. And India ranks 63rd out of 120 countries in 2024 in Global Energy Transition Index. Last year it was in the 67th place, now it has come forward to the 64th place. And this National Energy Conservation Day is celebrated for sustainability and to spread the awareness for energy conservation. Here we have our chief guest, Shri Pari, to throw a new insight on energy conservation as far as students are concerned,
and you'll be hearing to him in a very short while from now. And Sri Pari is a type, without even a small paper in hand. IGP is the highest position, and he has been the IG of this region during his tenure of retirement. So, on behalf of all of us, once again I extend a hearty welcome to Sri Pari, who is here, who has graced this occasion in spite of his busy schedule, and hearty welcome to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. It was a warm welcome. There is a short video for our chief guest, who is a role model and inspirer for many. Insights on energy conservation in a different perspective for youth. Both these are the objectives of this session, and you have a role model carryover, and second thing, new perspective on energy conservation as far as youth are concerned. Over to the video. Kakawadi to Karu. A journey from Kakawadi to Karu. A great man. He is a Tamilian, a living legendary hardworker. You should be wondering who he is. Born to a traditional Serenadiya family on 15th September 1958 at Kakawadi district in Karu. He is none other than our IG Pari, IPS. என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்பார் அப்பர் பெருமான். இத்தொடருக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்தவர். கன்னித்தமிழே இவர் பேச்சு, கடமையே இவர் மூச்சு என வாழ்ந்தவர், வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர். யார் இவர் எனும் கேள்வி உங்களுக்குள் எழுகிறதா? அதற்கான விடையும் விருப்பத்துடன் காத்திருக்கிறது. வேறு யாரும் அல்லர் அந்த மாமனிதர். கரூர் மாவட்டம் காக்காவாடி என்னும் கிராமத்தில் பிறந்து காவல்துறை தலைவராகி வியத்தகு சாதனைகள் படைத்த விந்தை மனிதர் பாரி IPS அவர்கள்தான் அந்த மாமனிதர். A man of discipline and respect. Mr. Pari had a humble beginning at a government school at Malikovilu, a small village down south. At the age of 13, when he was in his 8th standard, he was recognized as the head boy of his school and was awarded ₹1,000 as his scholarship. This was a great achievement at such a young age. Later, with the support of his grandparent, he then moved to higher secondary at Karu. கரூர் மாவட்டம் காக்காவாடி என்னும் சிற்றூரில் அம்பலமான சிவபாக்கியம் தம்பதியினருக்கு 1958ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 15ஆம் நாள் மகனாக பிறந்தார். பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளில் பிறந்ததாலோ என்னவோ அண்ணாவை போல அவளை போன்று வாழ்ந்து வருகிறார். பாரியின் தாத்தா திரு நல்லசாமி கவுண்டர், பாட்டி திருமதி கருப்பாத்தாள். பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிவனடியார்களுக்கு அன்பர்கள். உயர்ந்த ஒழுக்கமும் மேலோங்கிய பண்பும் கொண்ட குடும்பத்தினரின் பாரம்பரியமும் தாற்பயமும் பாரி அவர்களையும் பற்றி கொண்டது. பண்பிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்தோங்கிய பாரிக்கும் அவருடைய தம்பிக்கு சிவி எனவும் அழகான தமிழ் பெயர் சூட்டியாக மகிழ்ந்தனர் பெற்றோர். தொடக்க கல்வியை காக்காவாடியில் தொடங்கி இடைநிலை கல்வியை மலைக்கோவிலூர் அரசு பள்ளியில் பயின்றார். இளையும் பயிர் மொழியிலேயே தெரியும் என்பது போல் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போதே தலை மாணாக்கராய் திகழ்ந்ததற்காக அரசின் கல்வி உதவித்தொகை ₹1000 கிடைத்தது. உயர்நிலை கல்வியை தாத்தா பாட்டியின் அரவணைப்போடு கரூர் நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் தொடர்ந்தார். Completing his schooling, Mr. Pari joined the Salem Government College for his higher studies. With great sincerity and meticulousness, he completed his graduation and also earned his post-graduation there. He was always ambitious and curious about English literature. பாரியின் சித்தப்பாவும் சுயமரியாதை இயக்கத்திற்கு சொந்தக்காரரும் 1952 முதல் 1957 வரை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்த திரு ரத்தன கவுண்டர், உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னோடி வழக்கறிஞர்களுள் ஒருவரான திரு சுப்ராய கவுண்டர் ஆகியோர் நெறிப்படுத்தி வழிகாட்ட பாரி அவர்கள் சேலம் அரசு கல்லூரியில் BA MA பட்டங்களை பெற்றார். ஆங்கில இலக்கியத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட திரு பாரி அவர்களை ஷேக்ஸ்பியரின் கருத்துக்கள் ஈர்த்தன. Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I will always be in your heart. If you hate me, I will always be in your mind. With these golden phrases of Shakespeare,
he chose his pathway of success in his life. என்னை விரும்புவராயினும் வெறுப்பவராயினும் இருவருமே எனக்கு வேண்டப்பட்டார்கள். என்னை விரும்புவீரேயானால் என்றும் உங்கள் இதயத்தில் இருப்பேன், என்னை வெறுப்பீரேயானால் என்றும் உங்கள் உள்ளத்தில் இருப்பேன் என்னும் ஷேக்ஸ்பியரின் கருத்தினை தன் வாழ்வின் வழித்தடமாக கொண்டு வாழ்க்கையை வகுத்தமைத்தார். After successfully finishing his course, Mr. Pari wrote banking exams and secured placement in State Bank of India. With the thirst to succeed, he then joined Corporation Bank as an officer. He then joined the Indian Overseas Bank with an aim to serve the people of Congo region with deep intention of people's welfare, which was always behind his mind. Made him to write the TNPC exam and took the Tamil Nadu Police Department as his career during the year 1989. உயர்கல்வியை முடித்த பாரியவர்கள் வங்கி பணிக்கான தேர்வுகளை எதிர்கொண்டு முதலில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கியில் பணியை தொடங்கினார். பின் தனியாத தாகத்தால் மேலும் பயிற்சியை விரிவுபடுத்தி கார்ப்பரேஷன் வங்கியில் தொடக்கத்திலேயே வங்கி அதிகாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இருந்தும் தன் இலக்கினை அடைய இடையறாத முயற்சியால் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் பணியேற்று தான் சார்ந்த கொங்கு மண்டல மக்கள் பயன்பெற வேண்டும் எனும் பரந்த நோக்கோடு பணியாற்றினார். பாரியின் உள்ளத்தில் உறங்கி கிடந்த தன்னலமற்ற தொண்டுள்ளமும் சமூக அக்கறையும் அவரை தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறை ஆணையம் பக்கம் திரும்ப செய்தது. ஆம், டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றார். நேர்காணலில் தமிழ்தாய் வாழ்த்தினை பிழையின்றி குரல் படத்துடன் பாடி தேர்வாளர்களை அசத்தினார். One of his favorite Shakespeare's quotes, "You must always take a chance." With rigorous and dedicated training at Police Training Academy here at Chennai, Mr. Pari took in charge as DSP at Thoothukudi and Virudhunagar and achieved commendable laurels. Later in his tenure, during the 1993 at Mylapore, Chennai, he had arrested many criminals, including Dada Dinesh. He then moved to Darapuram as DSP to curb the law and order there. You must take your chance. உனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பினை உறுதியுடன் பயன்படுத்த வேண்டும் எனும் ஷேக்ஸ்பியரின் கோட்பாட்டிற்கேற்ப தன் எண்ணத்தை ஈடேற்ற சரியான தேர்வாக காவல்துறையை தேர்ந்தெடுத்தார். 1989ஆம் ஆண்டு காவல் உதவி கண்காணிப்பாளராக பணிக்கு சேர்ந்த பாரியவர்கள் சென்னை பயிற்சி கல்லூரியில் பயிற்சியை தொடங்கி தூத்துக்குடி விருதுநகரில் டிஎஸ்பியாக பணியாற்றி சாதித்தது ஏராளம். காவல்துறையில் பாரி போன்ற நல்லவர் சிலர் விழித்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் நாம் நிம்மதியாய் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். 1993ஆம் ஆண்டு மயிலாப்பூரில் துணை ஆணையராக பணியாற்றிய போது சென்னையிலேயே மிகப்பெரிய தாதாவாக வலம் வந்த தினேஷ் என்பவனை கைது செய்து அதன் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான ரவுடிகளின் கொட்டத்தை அடக்கினார். தொடர்ந்து தாராபுரம் டிஎஸ்பியாக பணியேற்றார். அங்கும் திருட்டு வழிப்பறி கொடையர்களை கைது செய்து மக்களின் ஏகோபித்த பாராட்டையும் பெற்றார். Between 1996 and 2000, he was in charge of the Vigilance Department and was promoted as ADSP. From there, he moved to several places, including Ooty, Tiruvannamala, Ambattur, and Salem. Between 2006 and 2009, he was at Dimbikal district. Between 2009 and 2011, he worked as DRG at Namakkal district. Then he moved at Madurai district in charge of traffic department. Here he moved to Chennai Social Justice Division during the year 2011 and served until 2014. In the year 2015, he worked as head of the police. 1996ஆம் ஆண்டு முதல் 2000ஆம் ஆண்டு வரை லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவில் பணி. பின் ADSP-யாக பதவி உயர்வு. தொடர்ந்து மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக ஊட்டியில் பணி. அதைத் தொடர்ந்து திருவண்ணாமலை, சென்னை அம்பத்தூர், சேலம் மதுவிலக்கு பிரிவு என பம்பரமாய் சுழன்று பணியாற்றினார். 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 2009ஆம் ஆண்டு வரை திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பதவியேற்று சவாலாக இருந்த சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை லாபகமாக கையாண்டு தீர்வு கண்டார். 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 2011ஆம் ஆண்டு வரை நாமக்கல் மாவட்ட காவல்துறை தலைவராக டிஐஜி பதவி உயர்வு பெற்று பணியாற்றிய பின் மதுரை மாநகர போக்குவரத்து துறையில் கண்காணிப்பு ஆணையராகவும் சென்னை சமூக நீதி பிரிவிற்கும் தொடர்ந்து 2011 முதல் 2014 வரை மீண்டும் சமூக நீதி பிரிவிற்கும் 2015இல் காவல்துறை தலைவராகவும் பதவி உயர்வு பெற்று சென்னை தலைமையிட அதிகாரியாக திறம்பட பணியாற்றினார்.
At every place in every district, his name and fame were recognized, and his work was ever challenging. In the recent years, between 2016 and 2018, he was deputed as the West Zonal Head to investigate the murder of Hindu Front Sasi Kumar and the consequent riots and chaos. பாரி ஐக்கியம் செந்தமிழே பணியே நலும் தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயில் நைத்து போகும் என் வாழ்வில் நன்னிலை உனக்கில் இழக்கின்றானே என்ற புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் தமிழோடு என்ற இந்த தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இரவில் தமிழ்நாடு நடக்கும் என்னால் தினையளவு நலமையில் கிடைக்கும் என்றால் எந்த ஒரு நாளும் எனக்கு திருநாளாகும் என்று அதே கவிஞர் சொன்னார். He worked most diligently to cut down the pressure and bring peace. He was the most daring and straightforward police official of Tamil Nadu, always marched towards success until his retirement. He keeps himself busy even now. Several schools and colleges invite him to listen to his motivational speech. Mr. Pari is a great inspirer to the youngsters. Every speech has these golden words of him. Sky is the limit. Soar high. Work hard. Love your language. Respect your parents. And be God-fearing. 2016 முதல் 2018 முடிய மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் பதவியினை ஏற்று இந்து முன்னணி சசிகுமார் கொலையால் ஏற்பட்ட கலவரத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து கொலையாளிகளை கண்டறிந்து தொடர்ந்து சகஜ நிலை ஏற்பட காரணமாய் இருந்தார். என்னை ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் தினையளவு நலமேனில் கிடைக்குமெனில் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்ற பாரதிதாசனின் கூற்றிற்கேற்ப பாரியின் மறுபக்கம் மலரினும் மென்மையானது மேன்மையானது. செந்தமிழே உயிரே நறுந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாய் எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வும் நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே என தமிழ் மீது தீராது பற்று கொண்டவர். பல பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் இவர் ஆற்றிய உரை மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டியது. செந்தமிழே உயிரே நலும் தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயினை நைந்து போகும் என் வாழ்வில் நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே என்ற புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனை வருகிறது. என இந்த தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் இந்த தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் தினையளவு நிலைமையில் கிடைக்கும் என்றால் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்று சொன்னானே அதே புரட்சி கவிஞர் வருகிறது. மாணவர்கள் நினைத்தால் நீண்ட வானம் கூட மடித்து வைக்கும் கைக்குட்டையாகும். அண்ட கோணங்கள் அடித்து விளையாடும் கால்பந்தாகும். இமயம் உன் காலடியில் இருக்கும். எதிர்கால இந்தியா உன் கைகளில் தவழும் என உணர்ச்சி தத்துவ பேசி உணர்வூட்டுகிறார். கனடார் அன்றைக்கு அறிவுறுத்திய இரண்டு மிகப்பெரிய கருத்துக்கள் தனிமனித ஒழுக்கமும் சமுதாய ஒழுக்கமும். இதுதான் வலியுறுத்தி சொன்னது. தனிமனித ஒழுக்கம் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொன்னால் அவருடைய நடத்தை நன்றாக இருக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுக்கு இடையூறாக இல்லாமல் வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய எந்த மனிதனும் நல்ல மனிதன் தான். அதுதான் தனிமனித ஒழுக்கம் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். தனிமனித ஒழுக்கத்துக்கு அடுத்ததாக வலியுறுத்தியது சமுதாய ஒழுக்கம். அது சமுதாய ஒழுக்கம். அதுவும் அந்த தனிமனித ஒழுக்கத்திற்கும் சமுதாய ஒழுக்கத்திற்கும் ஒரே அடிப்படை கருத்து என்று சொன்னால் அன்பு. அன்பின் வழியில் உயிர்களை தமிழாருக்கு என்பதோடு போட்டி உணர்வு சொல்லி சொன்னார். சாதாரண பாமரன் படித்து மனதிலே பசுவர்கானை போல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே முறை படித்தாலே 100 முறை படித்ததை போல உணர்வை ஏற்படுத்துகிற கவிதைக்கு சொந்தக்கார வள்ளலார் தமிழகத்திலே யாரும் எழுதியதை இன்னும் எழுத முடியும். முத்தைக்கரு 10 திருநகை அத்திக்கை சக்தி சரவண முத்தைக்குள் உத்துக்குறுமை எனவோம் முக்கப்பரமத்து சூரி முப்பட்டது கற்பி திருவர் 38 தமிழ் மனிதன் 10 தாய் 10 கைகள் ஒற்றை கிளி மட்டை பொருள் 10 பகை வட்டத்தில் இரவாக 10 கிரதத்தை கல்வி பச்சைப்பிட பச்சை தகவல் பச்சைக்குள் லட்சிக்கிறது ஒன்றாய் தித்திப்பைய ஒட்டப்பெற வெட்டப்பெற வைத்து பெரும் திக்கு கிழமைக்க கருவன் கருதாட ஆன்மீக கூட்டங்களில் மேடைகளில் வீசும் மெல்லிய பூங்காற்றாய் சமய கருத்துக்களை அள்ளித் தந்தவர். கட்டுப்பாடும் உறுதியும் மிக்க காவலராய் இருந்த போதும் ஞானம் உள்ளவர்களிடம் பரிவும் கருணையும் கொண்டவர். வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என வள்ளலார் கூறுவது போல ஏழை எளியவர்களின் நீண்டல் கண்ட இரவும் உள்ள கொண்டவர். எழுச்சியோடு அவர்களுடைய பெற்றோருடைய முகங்களிலே நான் நம்பிக்கையை பார்க்கிறேன். தங்களுடைய குழந்தைகள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நாளை வளர்ந்து இந்த
மண்ணையும் என்னையும் காப்பாற்றுவான் என்ற He has a great love towards his mother tongue, Tamil, and has placed a bird which keeps his inner fire always lively. மனிதனை அடுத்த மனிதனை அவரை வாழ வைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆன்மீகம். துன்பப்படும் போது கரை நிற்கும் போது அல்லப்படுகிற மனிதனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அரவணைத்து நாம் வாழும்போது அவனை வாழ வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மருந்துதான் ஆன்மீகம். He is always simple, humble, true to himself, the teetotaler, God-fearing. He has great tributes on culture, tradition, and a very passionate person. It is said, for every success of a man, there is a woman. Mrs. Lata, his wife, always stands as a great pillar of strength at all times. தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல் எனும் குரலுக்கேற்ப பாரியை அவரது பெற்றோர் எவ்வாறு அவையத்து முந்தி இருக்க செய்தனரோ அதே போல் பாரியும் தன் மகன் கோவேந்தனையும் மகன் வரதவீணாவையும் அவையத்து முந்தி இருக்க செய்துள்ளார். மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எனும் சொல் எனும் குரலுக்கேற்ப பாரியை பெற இவரது பெற்றோர் என்ன தவம் செய்தனரோ என சொல்லும் அளவிற்கு அன்றும் இன்றும் என்றும் எளிமை, நேர்மை, உண்மை, உழைப்பு என்பனவற்றை தாரக மந்திரமாக கொண்டு வெற்றி நாயகனாக வலம் வரும் இவரின் வெற்றிக்கு பின்னால் மாதகுல மாணிக்கமாக இவரது துணைவியார் திருமதி லதா இருந்துள்ளார். சவால்களை எல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி செல்லும் திசையெல்லாம் வெல்லும் திசையாக்கி பிறந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்த பாரியின் குடும்பம் நல்லதொரு பல்கலைக்கழகம். We wish him all the success in his life with good health always. His achievements to the society are immeasurable. It's a great honor for us to visualize his legendary path of success as a strong man in overcoming all his hurdles and challenges with strength, courage and determination. We as family members are really proud of him to see his heights of growth, and so will be our state of Tamil Nadu. ஓய்வுக்கு ஓய்வெழுத்து ஓய்வறியாது உழைத்து உயர்ந்த உன் அரசு பணி நிறைவுற்றாலும் உன் அருந்தமிழ் பணியும் ஆன்மீக பணியும் தொடரட்டும். இம்மாநிலம் பயிலுற வாழ்ந்ததற்கே நம் இறைப்பணி தொடர உன் குடும்பத்தார் இனிதே வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவன் அருள் புரிவானாக. அப்படியே நாளை வெப்பனசாமி மிக்க கொடாத கோடி நன்றிகளை அவர் பாட காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து பட்டி பெருமையும் பால் பாட போவோம். எந்த முகம் போனாலும் தங்க முகமாக இருப்போம். உட்பட்ட குரலுக்கு கூட வந்து பேசணும். கண்டித்து விழிச்சுவை ஏவல் கேட்டு செய்வதை போனால் எதிராளி பகையாளி மலை போல் இருந்தால் பணி போல வளர வேண்டும். உன் கொடி வளர்ந்து கோபம் வளர்ந்திருக்கிறது, அதுபோல் என் கொடி வளர்ந்து கோபம் போல் வளர வேண்டும். சொல்வது என் கடமை, செய்வது